Good morning, my dear children. Good morning, ma. My dear students, today we see about biomolecules, 8th chapter in our first volume. Dear students, all of you take chapter 8, unit 3, cell biology and biomolecules. What is biomolecule, ma? Living molecules. Bio means living molecules. What are the biomolecules, ma? Water, carbohydrates, lipids, proteins, enzymes and nucleic acid. These are the biomolecules. In this lesson we study about these biomolecules. Here they give the term cellular pool. What is cellular pool, ma? Cellular pool, the cell is made up of a collection of molecules. The cell is made up of a collection of molecules. Underline the word collection of molecules. Cell is made up of collection of molecules is called a cellular pool. In the cellular pool, both inorganic and organic compounds are present. In the cellular pool, both the inorganic and the organic compounds are present. Inorganic compounds. What are the inorganic compounds present in the cellular pool, ma? Salts, mineral ions and water. What are the inorganic compounds? Salts, mineral ions and water. What are the organic compounds? Included carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, nucleic acids, hormones and vitamins. These are the organic compounds present in the cellular pool. What are they? Carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, nucleotides, hormones and vitamins. Some organic molecules remain in the colloidal form in the aqueous intracellular fluid. Others exist in non-aqueous phase like the lipid membrane of the cell wall. So what is that? Some of the organic molecule are in the state of aqueous, some other are in the state of non-aqueous phase. Aqueous means it will be mixed with the water and they form the intracellular fluid is called as the aqueous phase. Non-aqueous means they are not mingled with the water. The cell maintains this pool by intaking and elimination of specific molecules. So the cell எப்படி maintain ஆகுது, eliminate ஆகாம அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so some of the molecules வந்து வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனாலையும் some of the molecules இன்டேக்காக எடுக்கிறதுனால தான் அதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கு. Dear students, see the picture, ma. These are the components of cell. Okay, what are the components of cell, ma? Yes, chromosomes, plasma membrane and cell wall. These are the components of the cell. These components are made up of a macromolecule called biomolecules. That chromosome is made up of a chromosome is a supramolecular complex. The macromolecule here is the second stage is the DNA. DNA is made up of a monomeric unit is called as the nucleotides. First monomeric unit is a nucleotide. Nucleotides are combined together to form a DNA. DNA are arranged in the chromosomes. The chromosomes are present in the nucleus. That is the level 4. Here biomolecules are the macromolecules. They are formed from the monomeric units. See here, amino acid, it is a monomeric form. Many amino acids are combined together to form a protein. Then proteins are the component of the plasma membrane. Plasma membrane or the inner membrane of the plant cell. See here, the third macromolecule are the sugars. Here the monomer is the sugar. Sugars are combined together to form the cellulose. Cellulose is responsible for the formation of cell wall. Okay. All you understand this? From the monomers only
the complex biomolecule macromolecules are formed. DNA is made up of nucleotides. Protein is made up of amino acids. Cellulose is made up of sugars. நம்ம இன்ஆர்கானிக்கில் என்னடா பார்த்தோம்? ஸோ மினரல்ஸ் வந்து இந்த செல்லுலர் பூலில் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? வாட் ஆர் த இங்கே வந்து மினரல்ஸ் வந்து 2 டைப்ஸாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்கம்மா. மேக்ரோநியூட்ரியன்ட் மினரல்ஸ், மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் அமௌண்ட்டில் நீடடாக இருக்கிறது எல்லாமே மேக்ரோநியூட்ரியன்ஸ். ஸோ ஒரு செல்லில் எதெல்லாம் லார்ஜர் அமௌண்ட்டில் நீடடாக இருக்கோ, பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு எதெல்லாம் லார்ஜர் லெவலில் நீடடாக இருக்கோ அதெல்லாம் என்னது? மேக்ரோநியூட்ரியன்ஸ். வாட் ஆர் தே? பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், கால்சியம், மெக்னீஷியம், சல்ஃபர் அண்ட் அயான். மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேஸ் அமௌண்ட், லிட்டில் அமௌண்ட்டில் நீடடாக இருக்கிறதுலாம் மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ். கோபால்ட், ஜிங்க், போரான், காப்பர், molybdenum அண்ட் மெக்னீஷியம் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் என்சைம் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ பிளான்ட்ஸ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து 70 நியூட்ரியன்ஸாக ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. இதே அனிமல்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 24 நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நீடடாக இருக்குது. ஸோ இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் செகண்ட் ஹெட்டிங் உனக்கு என்னது? வாட்டர். வாட்டர் இஸ் த மோஸ்ட் abundant காம்பவுண்டுமா. மோஸ்ட் abundant காம்பவுண்ட் இன் லிவிங் ஆர்கானிசம். லிவிங் ஆர்கானிசமில் இருக்கிற abundant காம்பவுண்ட் என்னது? வாட்டர். லைஃப் அண்ட் எர்த் இஸ் inevitable linked to water. So life on earth is linked to the water. Without water we can't survive. Water make up 70% of human cells and 95% of mass of plant cells. So human cellsல பார்த்தீங்கன்னா 70% என்ன இருக்கும் உனக்கு? வாட்டர். இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க்குமா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. 70% வந்து ஹியூமன் செல்ஸில் வாட்டரும், 95% வந்து பிளான்ட் செல்ஸில் வந்து அதோட டோட்டல் வெயிட்டில் வந்து வாட்டர் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதை டயக்ராமேட்டிக்காக இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிளான்ட் செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு 70% வாட்டரும் 30% அதர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து உனக்கு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது, கெமிக்கல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அதே தான் இந்த டயக்ராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 70% வந்து வாட்டர், ஸோ செல்ஸில் 30% உனக்கு என்னது? கெமிக்கல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அந்த 30% கெமிக்கல்ஸ் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ்டா? ஸோ அதில் 15% பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ், 4% ஸ்மால் மாலிகுல், 6% RNA, 2% பாஸ்போலிப்பிட்ஸ், 1% DNA and 2% polysaccharides. These are the chemicals present in the 30%. 70% water, 30% chemicals. Then what are the chemistry of water? ஸோ வாட்டரை பற்றி ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். 2 ஹைட்ரஜன் மாலிகுல், ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகுல் சேர்ந்ததான் என்னது? வாட்டர். ஸோ அதுக்கிடையில் என்ன பாண்ட் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது? கோவலன்ட் பாண்ட் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணுறதுனால ஆக்சிஜன் போய் அந்த ஹைட்ரஜனோட பைண்ட் ஆகி உனக்கு என்னது? வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Water is a tiny polar molecule. It is a tiny polar molecule that can readily passes through the membrane. It can pass through the membrane. 2 electronegative atoms of oxygen shares a hydrogen bond of 2 water molecules. Thus they can stick together by the cohesive and results in lattice water molecule. ஸோ இங்கே ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது? அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸோட அங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறதுனால ஸோ அது என்னது? ஒன்றோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகி உனக்கு வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகுல் 2 ஹைட்ரஜன் மாலிகுலோட சேர்ந்துருக்கு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கோவலன்ட் பாண்ட். திஸ் கோவலன்ட் பாண்ட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த எலக்ட்ரான்ஸ். அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறதுலேருந்து உனக்கு அந்த கோவலன்ட் பாண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டர், இட் இஸ் an important question மா. adhesion and cohesive property. ஸோ வாட்டர் மாலிகுல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னது? adhesion and cohesion property. ஸோ ஒரு வாட்டர் மாலிகுலோட இன்னொரு வாட்டர் மாலிகுல் அட்டாச் ஆகிட்டு அது என்னது? ஒரு லேட்டிஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. ஹை லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். ஸோ இட் வில் பி அப்சர்வ் லாட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஃபார் வேப்பரைசேஷன். ஹை மெல்ட்டிங் அண்ட் த பாய்லிங் பாயிண்ட். ஸோ இதில் உருகு நிலையும் கொதிநிலையும் வந்து அதிகம். இட் இஸ் an யூனிவர்சல் சால்வெண்ட். இது ஒரு யூனிவர்சல் சால்வெண்ட்டாக நம்மளுக்கு பயன்படுது. இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி. ஸோ இதில் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது.
Then primary and secondary metabolites. ஸோ மெட்டபாலைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸோட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி மெட்டபாலிசம் அப்போது இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்டாக ரிலீஸ் ஆகிறதா உனக்கு என்ன மெட்டபாலைட்ஸ். ஸோ மோஸ்ட் பிளான்ஸ், ஃபங்கஸ் அண்ட் அதர் மைக்ரோப்ஸ் synthesize a number of organic compounds is called as the metabolites. So they can synthesize, the plants can synthesize the organic compounds that is called as metabolite. These are the intermediary product of metabolism. Plants ஓட நடக்கக்கூடிய மெட்டபாலிசம் ப்ராசஸ் இல்லையா, anabolism and catabolism, degradation processலாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ டியூரிங் தட் ப்ராசஸ் அப்போது மெட்டபாலைட்ஸ் வந்து உனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. த டேர்ம் மெட்டபாலைட் இஸ் யூஸ்வலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஸ்மால் மாலிகுல்ஸ். ஸ்மால் மாலிகுல்ஸ் கிடைக்கிற நேம் தான் என்னது, மெட்டபாலைட்ஸ். It is of two types, namely the primary metabolite and secondary metabolite based on the role in metabolic processes. So two types of metabolites இருக்குது, primary and secondary. So first primary metabolites என்னன்னு பார்ப்போம். Are those that are required for basic metabolic process like photosynthesis, respiration, protein synthesis and lipid metabolism of living organism. So plants நடக்கக்கூடிய photosynthesis, respiration, protein synthesis, lipid metabolism of living organismக்கு தேவையான என்சைம்ஸை கொடுக்குறதா என்னது, அந்த மெட்டபாலைட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டஸ் நாட் ஷோ எனி டைரக்ட் ஃபங்க்ஷன் இன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம். இதுக்கு வந்து ட்ரேஸ் அமௌண்ட்டில் இருந்தாலே போகிறோம். ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக க்ரோத்லேயோ டெவலப்மெண்ட்லேயோ இன்வால்வ் ஆகாது. இந்த டேப்லர் காலம் பார்த்துக்கோமா. டேப்லர் காலமில் வந்து மெட்டபாலைட்ஸில் வந்து ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ், செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் உனக்கு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க செப்பரேட்டாக. ஸோ உனக்கு ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ்னால் எதெல்லாம் ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. என்சைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டியேஸ், லிப்பேஸ், பெராக்சிடேஸ். அமினோ ஆசிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோலைன், லியூசின். ஆர்கானிக் ஆசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட், லாக்டிக் ஆசிட். விட்டமின்ஸில் வந்து ஏபிசி விட்டமின்ஸ். So these are responsible for photosynthesis, respiration, protein synthesis, lipid metabolism, like that in the plants. These are very 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 important for those activities. But the secondary metabolites, they are not directly involved in the growth of the plants. What are the secondary metabolites? First one pigments. Pigmentsனாலே கலரை கொடுக்குற ஏஜென்ட் தான் என்னது, pigments. Carotenoids, anthocyanins. Alkaloids பார்த்தீங்கன்னா morphine, codeine. Essential oils, lemongrass oil, rose oil. Toxins, arbin, ricin. Lectins, conconovalin A. Drugs, vinblastine, curcumin. Polymeric substances, rubber, gum, cellulose. These are the secondary substances obtained from the plants. Organic molecules. Inorganic molecules வந்து ஒவ்வொருமா இப்போது ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ். ஸோ என்னென்ன ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் மேபி அ ஸ்மால் அண்ட் சிம்பிளாக இருக்குது. ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஸ்மால் அண்ட் சிம்பிள். இந்த சிம்பிள் மாலிகூல்ஸ் assembles and forms a large and complex molecule is called as the macromolecules. ஸோ ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்றது சிம்பிள் மாலிகூல்ஸாக இருக்குது. சிம்பிள் மாலிகூல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகி அது ஒரு மேக்ரோ மாலிகூல்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. macromolecules are formed பண்ணுது. These include 4 main classes: carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids. ஸோ இந்த நாளை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணிட்டோம்னா இந்த லெசன் வந்து ஓவர்டா. All macromolecules except lipids are formed by the process of polymerization, a process in which repeating subunits termed monomers are bound into a chains of different length. These chains of monomers are called as the polymers. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, லிப்பிடை தவிர மற்ற எல்லாமே எப்படி இருக்குது, பாலிமர்ஸாக இருக்குது. ஸோ அந்த யூனிட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகி, அந்த மோனோமேரிக் யூனிட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகி ஒரு செயின் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் ஃபார்ம் பண்ணுது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலிமர்ஸ். ஸோ எக்ஸப்ட் லிப்பிட்ஸில் வந்து சிமிலர் டைப் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் சப்யூனிட்ஸ் தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். லிப்பிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சப்யூனிட்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல உனக்கு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். இதில் ஃபஸ்ட்டு மேக்ரோ மாலிகுலை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான். கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை ஒரு தடவை பார்த்துருவோண்டா. கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்கரைட்ஸ் ஆர் சுகர்ஸ்.
கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஹைட்ரேட்டட் கார்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்னது, ஹைட்ரேட்டட் கார்பன். சாக்கரைட்ஸுக்கு அதர் நேம் என்ன கொடுக்குறாங்க, சுகர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோனோசாக்கரைட்ஸ் இருக்குது, ஒலிகோசாக்கரைட்ஸ் இருக்குது, பாலிசாக்கரைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ மோனோசாக்கரைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் சுகர் மட்டும் இருந்ததுன்னா, கார்போஹைட்ரேட்டோட டைப்ஸ் என்னடா, மோனோசாக்கரைட்ஸ், ஒலிகோசாக்கரைட்ஸ், பாலிசாக்கரைட்ஸ். ஸோ இந்த டேப்லெட் காலம் ஓரளவு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ மோனோசாக்கரைட்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, சிம்பிள் சுகர். ஸோ இதை ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை வச்சு 2 டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. அதோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை வச்சு 2 டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று ஆல்டோசஸ் குரூப்பு, இன்னொன்று என்னென்னா கீட்டோசஸ் குரூப். ஆல்டோசஸ் குரூப், கீட்டோசஸ் குரூப். தென் பேஸ்ட் ஆன் த கார்பன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் வச்சு இதை செவரல் டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க. பேஸ்ட் ஆன் த ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து என்னது, மோனோனா சிங்கிள் சுகர், மேடப் ஆஃப் சிங்கிள் சுகர். அதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு. நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸை வச்சு, நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையோஸ். ஃபஸ்ட் என்னது, 3 கார்பன் ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது, ட்ரையோஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளிசரால்டிகைடு. டெட்ரோஸ் அப்படின்னா 4 கார்பன் ஆட்டம் இருக்கிறதெல்லாம் டெட்ரோஸ். எக்ஸாம்பிள் எரித்ரோஸ். பென்டோசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 கார்பன் ஆட்டம் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸில் என்னது, பென்டோஸ். எக்ஸாம்பிள் ரிபோஸ். அடுத்து ஹெக்ஸோஸ். 6 கார்பன் ஆட்டம் உள்ளதெல்லாம் என்னது, ஹெக்ஸோஸ்ன்னு சொல்கிறோம். குளுக்கோஸ். எக்ஸாம்பிள். நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸை வச்சு ட்ரையோஸ், டெட்ரோஸ், பென்டோஸ், ஹெக்ஸோஸ்ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து ஒலிகோசாக்கரைட்ஸ். ஸோ 2 to 10 சுகர் யூனிட்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்ததுன்னா, சிங்கிள் சுகர் யூனிட் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்ததுன்னா, ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டில் சிங்கிள் யூனிட் சுகர் யூனிட் மட்டும் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் மோனோசாக்கரைட்ஸ். அதே 2லேருந்து 10 சுகர் யூனிட்ஸ் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஒலிகோசாக்கரைட்ஸ். ஸோ இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது பாரு, டைசாக்கரைடு இருக்குது, ட்ரைசாக்கரைடு இருக்குது, டெட்ராசாக்கரைடு இருக்குது, பென்டாசாக்கரைட்ஸ் இருக்குது. டைசாக்கரைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 2 சுகர்ஸ், மால்டோஸ். எக்ஸாம்பிள் மால்டோஸ், லாக்டோஸ், சுக்ரோஸ். அதே ட்ரைசாக்கரைட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 சுகர் யூனிட்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது ட்ரைசாக்கரைட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ரஃபினோஸ். டெட்ராசாக்கரைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 சுகர்ஸ் யூனிட்ஸ். ஸ்டாக்கையோஸ். பென்டாசாக்கரைட்ஸ் வெர்பாஸ்கோஸ். தென் பாலிசாக்கரைட்ஸ். மோர் தென் 10 சுகர் யூனிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்கிறோம், பாலிசாக்கரைட்ஸ். இதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ஹோமோபாலிசாக்கரைட்ஸ், ஹெட்டிரோபாலிசாக்கரைட்ஸ். ஹோமோபாலிசாக்கரைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த சப்யூனிட்ஸ் எல்லாமே, அந்த யூனிட்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரியான யூனிட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா, குளுக்கோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி ஒரே மாதிரியான அந்த யூனிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹோமோபாலிசாக்கரைட்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ச், கிளைகோஜன், செல்லுலோஸ், கைட்டின், இனுலின். ஸோ இதெல்லாம் ஹோமோபாலிசாக்கரைட்ஸில் வருது. ஹெட்டிரோபாலிசாக்கரைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெப்டிடோகிளைகான், ஹைலூரோனிக் ஆசிட், காண்ட்ரோயிட்டியான், சல்ஃபேட், கெராட்டன் சல்ஃபேட், அகர். இதெல்லாம் ஹெட்டிரோபாலிசாக்கரைடு. ஹோமோபாலிசாக்கரைட்ஸ்னால் என்னது, அந்த லாங் செயினில் இருக்கிற அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சேம் சப்யூனிட்ஸாக ரிப்பீட்டடாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹோமோபாலிசாக்கரைட்ஸ். ஸோ ஹெட்டிரோபாலிசாக்கரைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சுகர்ஸ் சேர்ந்து உனக்கு வந்து அந்த பாலிமர் செயினை ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெட்டிரோபாலிசாக்கரைட்ஸ். பெப்டிடோகிளைகான், ஹைலூரோனிக் ஆசிட், காண்ட்ரோயிட்டின், சல்ஃபேட், கெராட்டின் சல்ஃபேட், அகர்.